गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल असी टॉपिक स्टार्ट किया सी एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जैक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो मैं थोड़ा जिहा आवाज़ की प्रॉब्लम करके कल असी इनू बंद कर दिता सी। सो असी स्टार्ट करते हैं अज स्टार्टिंग तो एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जैक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ जी, इस तो पहला असी कल इंट्रोडक्शन टू C++ एंड हिस्टरी एंड एवोल्यूशन ऑफ C++ असी कल देखा सी। अज असी करन लगे हैं एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जैक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक है कि जिहड़ी साडे कोल ऑब्जैक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच आ ये किस तरह इवॉल्व हुई। देखो इस तो पहला बहुत सारिया साडे कोल अप्रोचेस मेनली 3-4 साडे कोल ऑलरेडी सी, बट जिवें जिवें उन्हां प्रोग्रामिंग अप्रोचेस दे विच सानू प्रॉब्लम फेस आउंदी गई। डिवेलपर्स ने देखा कि इस तो वधिया तरीके दे नाल किसी होर वे दे नाल कीता जावे तां नवीं नवीं प्रोग्रामिंग दी अप्रोच जिहड़ी है वो आई। सो सब तो पहला जिहड़ी साडा एवोल्यूशन है ऑब्जैक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दा वो स्टार्ट होया साडे कोल सब तो पहला अप्रोच जिहड़ी सी वो सी मोनोलिथिक अप्रोच। हाँ जी, एक चीज़ जी तुहानूं मैं बार बार कह रहा अपनी बुक्स जरूर बाय कर लो। बुक का नाम भी मैं तुहानूं दस दिता होया है। सो अपनी बुक्स C++ की बाय कर लो ताकि तुहानूं ईजी हो जाए। ठीक है, सैकेंड अप्रोच आ जी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच। थर्ड अप्रोच आई साडे कोल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच एंड लास्ट साडे कोल जिहड़ी असी जिस प्रोग्रामिंग अप्रोच दे नाल असी काम करना है वो आई साडे कोल ऑब्जैक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये साडे कोल चार अप्रोचेस जिहड़ियां ने वो प्रोग्रामिंग दियां आईयां। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। सब तो पहला जदों साडा कंप्यूटर दे उपर किहड़ी लैंगुएज सी जिहदे नाल काम होया सी वो सी मशीन लैंगुएज। ये लैंगुएज किहड़ी फॉर्म दे विच सी असीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बार बार कि ये लैंगुएज सी 0-1 की फॉर्म दे विच। जिवें जिवें प्रोग्रामिंग सिर्फ कैलकुलेशन तो हट के होर भी टास्क वल नूं स्टार्ट होया काम होना तो डिवेलपर्स ने देखा कि प्रोग्रामिंग बाइनरी लैंगुएज मशीन लैंगुएज दे नाल करनी पॉसीबल नहीं है। तो साडे कोल स्टार्टिंग फस्ट अप्रोच आई मोनोलिथिक अप्रोच। सो स्टार्टिंग करते हैं जी असी मोनोलिथिक अप्रोच के नाल। सो साडे कोल स्टार्टिंग जिहड़ी अप्रोच आई वो आई मोनोलिथिक अप्रोच। किहड़ी लैंगुएज सी उस टाइम मेनली यूज़ हुंदी, उस टाइम जिहड़ी मेन लैंगुएज सी जिस अप्रोच के नाल मोनोलिथिक अप्रोच जिस लैंगुएज से इंप्लीमेंट हुई किहड़ी लैंगुएज सी, क्योंकि टाइम सी आलमोस्ट 1950s का, तो लैंगुएज उस टाइम पॉपूलर सी असैंबली लैंगुएज। हाँ थोड़ा जिहा इस दे एंड फेज के उपर मोनोलिथिक अप्रोच बेसिक जिहड़ी है साडी फस्ट हाई लैवल लैंगुएज जिहड़ी है वो कहा जाता है कि स्टार्टिंग हाई लैवल लैंगुएज जो होया बेसिक उस टाइम भी जिहड़ी सी जो मोनोलिथिक अप्रोच ही यूज़ हो रही सी। की है अप्रोच ये बारे आपां डिस्कस करते हैं। सो स्टार्टिंग साडे कोलों हुई मोनोलिथिक अप्रोच तो। मैं इस डायग्राम ते फिर आवांगा, पहलां आपां गल कर ली कि मोनोलिथिक अप्रोच है की। सो साडे कोल फस्ट है मोनोलिथिक अप्रोच। हाँ जी, इस अप्रोच दे विच की होया कि साडे कोल कहंदे सपोज कोई डाटा अवेलेबल है ग्लोबली, हाँ जी ग्लोबल डाटा कि डाटा इस अप्रोच दे विच जिहड़ा है ना वो कहंदे कहा गया कि ग्लोबली अवेलेबल सी सारे प्रोग्राम नूं एक्सैस करने लई। डाटा मतलब फॉर एग्जांपल कि असीं एक बैंक दे विच अकाउंट खुला रहे हैं तो बैंक दे विच साडा जिहड़ी डिटेल है इंप्लॉय नेम इंप्लॉय ID ये की है, ये एक डाटा है साडा जिहड़ा सेव हो रहा। तुहाडा कॉलेज दे विच तुसीं एडमिशन कराई तां तुसीं स्टार्टिंग ते की करदे, एक फॉर्म भरदे हो, वो की है तुसीं सारा डाटा फिल करदे हो, तो वो की है तुहाडा डाटा है। उस डाटे के उपर किस तरह वर्क करना है ये जिहड़ा है अगे प्रोग्रामिंग अप्रोचेस आईयां साडे कोल
कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਗਲੋਬਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ 100 ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 100 ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1000 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਫਰੋਮ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਸ ਆਫ ਕੋਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋ ਟੂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗੋ ਟੂ 900, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗੋ ਟੂ 900, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਫਰੋਮ 100 ਟੂ 900 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫॉर ਜੰਪਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਲੇਸ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਪੀਸ ਆਫ ਕੋਡ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 100 ਤੇ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਆਊਟ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 700 ਲਾਈਨ ਆ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪੀਸ ਆਫ ਕੋਡ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2 ਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 100 ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੇਮ ਪੀਸ ਆਫ ਕੋਡ ਮੈਨੂੰ 700 ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਮ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਇਸ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਈ duplication of data, duplication of code। ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗਲੋਬਲ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੀਸ ਆਫ ਕੋਡ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਡ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਪਰੋਚ, ਉਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇਸ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ
ਸਮੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਮੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਸਮੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆਈ ਉਹ ਆਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅਪਰੋਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਸੀ। ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਡ ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੀਸ ਆਫ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, divided into functions। divided into functions ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਪੀਸ ਆਫ ਕੋਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀਸ ਆਫ ਕੋਡ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਦਾ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੀਸ ਆਫ ਕੋਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਮ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਟ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸੀ। ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਲੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋ ਟੂਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੋ ਟੂ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਅਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗੋ ਟੂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਅਪਰੋਚ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਅਪਰੋਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਡਰਾਬੈਕ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਟਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਗਲੋਬਲ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੋਲ ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੋ ਟੂ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫੋਰਟਰਾਨ ਕੋਬੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਅਪਰੋਚ। ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆਈ, ਉਹ ਆਈ ਸਟਰਕਚਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਪਰੋਚ।